الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء 9 في جزيرة جاوا، خصوصا إلى روح سنن gunung jati شريف هداية الله بن عبد الله، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي، وإلى روح الشيخ نواف بن عمر البنتاني وأصولهما وفروعهما، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح كي حجي محمد ياسين الفداني، وكي حجي محمد خليل بنكالان، وكي حجي هاشم أشعري، وكي حجي بيسي سنسوري، وكي حجي عبد الله فقيه، وكي حجي محمد فاروق، وكي حجي محمد أرواني، وكي حجي أحمد بشير وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الوالد حجي صوفيان بن دلة حجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني، وجدي كي حجي مصنف بن قرو حجي إلياس، وجدتي حجي فاطمة بنت صالحون، وجددته حجي سليمان من حجي قريش، وجدتي حجي صوفيا بنت سودين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin segenap jamaah Majlis Raudhatus Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita masih dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala cintai ini Majlis Raudhatus Sa'adah. Kajian kita pada malam ini adalah kajian tasawuf dalam kitab Bidayatul Hidayah. Terakhir kita membahas tentang bagaimana doa fajar udah selesai ya? Adzan udah belum? Azan udah, komat udah. Azan komat udah? Udah. Baik. Kemarin diajarkan cara menjawab adzan ya.
Dikatakan tuh faid qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhum wa fa idza qala al muadzin Allahu akbar faqul mithla dzalik. Kalau muadzin mengucapkan Allahu akbar ucapkan sama seperti itu. Wa kadzalika fi kulli kalimatin, dalam setiap kalimat juga sama. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama seperti itu. Illa fil hayy 'alatain, kecuali dalam kalimat hayy 'ala. Hayy 'alas shalah, hayy 'alal falah, itu jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Faqul fihi ma la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi ada juga ulama berpendapat ucapan dulu sama seperti itu, seperti kalimat adzan lainnya, kemudian kiri. Ya. Jadi hayya 'alas shalah, kita jawabnya hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah. Jadi hayya 'alas shalah dulu. Ada dua pendapat dalam hal ini, ya. Bahkan ketika mengucapkan hayya 'alal falah ada tambahan doa. Disunahkan kita baca doa apa? Allahumma ja'alna minal muflihin, atau Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beruntung, gitu ya. Baik, kemudian fa idza qala as-salatu khairum minan naum, khusus subuh ya. Faqul sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ketika dengar as-salatu khairum minan naum, ini kalau dengar, biasanya kalau nggak dengar berarti nggak bangun, gitu ya. Kapan tuh Ustaz? Berarti nggak pernah dengar adzan subuh ini, ya. Nggak pernah bangun. Sadaqta, kamu benar, wa bararta, dan kamu telah berbuat baik. Ada tambahan bahkan di riwayat lain, wa bil haqqi nataqta, dan kamu telah mengucapkan kebenaran. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya atas hal itu termasuk orang yang menjadi saksi, ya. Baik, fa idza sami'tal iqamah, kalau kamu mendengarkan iqamah, enggak berapa, faqul mithla ma yaqul, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh orang yang iqamah tadi. Illa fi qoulihi qad qamatis shalah, kecuali dalam ucapan qad qamatis shalah, maka jawabnya bagaimana? Faqul aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Ya, jadi jawabannya gitu. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sama tuh. Tapi begitu qad qamatis shalah, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Itu ya jawabannya, ya. Enggak hafal Ustaz, baca boleh? Boleh baca. Enggak masalah, ya. Entar lama-lama juga hafal. Pendek banget doanya, ya. Fa idza faraghta min jawabil muadzin, kalau sudah selesai dari jawaban muadzin, faqul, maka ucapkan Allahumma inni as'aluka, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya saya meminta kepada Engkau, inda huduri sholati, ketika hadirnya salat kamu, wa aswati du'atik, dan suaranya para dai kamu, para pemanggil kamu, wa idbari lailik, dan idbar pulangnya atau baliknya, kembalinya malam hari kamu, wa iqbalu naharik, dan datangnya siang hari kamu. Tapi ini doa khusus di waktu subuh, ya. Karena kalau zuhur asar nggak relevan, nggak nyambung, ya, karena ini kan awal hari, matahari mulai keluar, malam hilang, gitu ya. Ini kata Syekh Nawawi, wa hadzal du'a makhsusun fi waqti subhi, khusus untuk waktu subuh. Adapun selain subuh, gimana jawabannya? Seperti doa yang sudah masyhur, ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah, yaitu sampai selesai, ya. Insyaallah udah pada hafal kan? Dari TK kita diajarin, ya. Baik. Ini doa itu disunahkan ketika mendengar azan dan qomat. Jadi qomat baca itu juga sama, ya, baca doanya. Dan didahului setelah membaca sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baca sholawat dulu. Baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, gitu ya. Fa idza sami'tal adzan wa anta fis shalah, ketika kamu mendengar suara azan, wa anta fis shalah, sedangkan kamu sedang dalam kondisi salat, gimana Ustaz? Fatammimis salata, maka sempurnakanlah salat, thumma tadarakal jawab, atau thumma tudarik al jawab. Itu apa? Tudarik apa tadaraka? Tadaraka, oke. Iya, tadaraka. Ya, kalau sini fatammim harusnya fi'il amr, harusnya tadarik berarti, ya, tadarak berarti. Fatammimis shalah, maka sempurnakan salat, thumma tadarak, ya, tadarakil al-jawaba. Kemudian setelah ente sempurnakan salat, lalu nyusul untuk menjawab ba'da salam, setelah salam, ala wajhihi, dengan cara yang tadi sudah diajarkan. Tadi itu urutannya sama. Ya, jawab adzan gimana Ustaz? Ini adzan udah selesai nih. Saya baru selesai salat, saya mau jawab adzan gimana? Sama seperti adzan.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Gitu sama persis seperti itu, ya. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, itu sama persis, ya. Baik, kemudian wa idza ahramal imam. Sebentar, ada yang penting nih. Begitu juga kalau seandainya kamu kata di luar salat tapi belum sempat jawab sampai muadzin selesai adzan, maka sunnah katanya menyusul untuk menjawab, ya. Tapi gini, kapan kita disunahkan sunnah menjawab? Ingat ya, menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan wajib, tapi mu'tamad sunnah. Artinya kalau kita ikut pendapat mu'tamad, kita nggak jawab dosa, ya. Tapi yang mu'tamad sunnah. Jadi nggak jawab pun apa, cuma pahala gede, ya. Fadilahnya gede menjawab adzan. Nah, kalau seandainya kita tadi nggak sempat jawab adzan, apakah setelah kita sempat disunahkan jawab? Iya, tapi dengan syarat belum lama pemisahnya, jaraknya belum lama. Berapa jarak yang lama itu? Kata para ulama seukuran 2 rakaat. Nah, kalau kita sholat 2 rakaat misalnya berapa? 2 menit. Nah, kalau sudah lewat 2 menit berarti nggak sunnah lagi, udah kelamaan. Ya, cuma kalau masih di bawah 2 rakaat maka disunahkan menjawab adzan, ya. Nah, Ustaz, kalau seandainya saya nggak dengar adzan, kecuali di akhirat doang, saya lagi naik mobil nih, nggak kedengar adzan, begitu lampu merah, la ilaha illallah, sampingnya masjid. Gimana Ustaz? Saya jawabnya la ilaha illallah doang dari awal. Jawab dari awal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, begitu. Jawabnya begitu. Ya, sunnahnya begitu. Walaupun hukumnya sunnah, ya. Baik, kemudian wa fa idza ahramal imam. Kalau imam sudah takbiratul ihram bil fardhi, dalam salat fardu, fala tashtaghil, janganlah kamu sibukkan diri kamu illa bil iqtida'i bihi, kecuali dengan mengikuti imam, ya. Kalau imam udah mulai takbiratul ihram, udah ente enggak usah macam-macam takbir situ. Saya mau qobliyah Ustaz, kagak ada qobliyah, ntar aja, ya. Tapi kan sayang-sayang Ustaz, ntar habis sholat fardu ente qobliyah. Boleh. Apakah qodaan atau adaan? Selama masih dalam waktu sholat maka disebut adaan. Karena masuknya waktu sholat qobliyah sama berbarengan dengan masuknya waktu sholat fardu. Akhirnya sholat qobliyah sama dengan akhirnya sholat fardu. Jadi misalnya zuhur jam 12, begitu masuk zuhur berarti masuk waktunya qobliyah. Sampai jam berapa zuhur? Misalnya sampai jam 3, berarti sampai jam 3 masih boleh qobliyah. Walaupun sholatnya setelah sholat fardu tetap aja qobliyah. Dan tetap adaan, bukan qodaan, karena masih dalam waktu. Kecuali ente sholatnya begitu sudah masuk asar. Ustaz, saya tadi belum qobliyah zuhur nih. Gimana saya sayang ya, saya mau qobliyah. Silahkan boleh, tapi jatuhnya qodaan. Paham? Gitu ya. Nah, sholat sunnah ataupun perkara sunnah yang punya waktu khusus kalau ditinggalkan sunnah di qodok. Wajib. Ente biasanya Senin Kemis, ya. Tahu-tahu pas Senin itu berhalangan, sakitkah atau diajak makan sama keluarga gitu, nggak enak, ya. Maka sunnah di qodok di hari Selasa, hari Rebo, gitu. Itu sunnah, nggak wajib nggak, untuk menjaga keistiqomahan, ya. Kalau ente nggak qodok gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa juga, sunnah saja. Ente biasa duha, ya, tahu-tahu hari ini lupa atau repot karena lagi mau akad nikah, ya, udah kalut, ya pujang udah bingung, nggak sempat duha, ya. Akhirnya sampai akad nikah selesai langsung resepsi, nggak sempat. Maka ente mau supaya nggak hilang keistiqomahannya, qodok duhanya. Apakah qodoknya harus di waktu duha? Enggak, bebas. Malam boleh, zuhur boleh, ya, habis asar boleh, nggak masalah, ya. Yang penting sunnah di qodok. Begitu juga qobliyah dan ba'diyah. Begitu juga taraweh. Mungkin dulu ente pernah bandel, dulunya masjid mah ke masjid, bercanda doang di masjid. Dikit gak dulu? Ya, orang sholat itu kabur-kaburan, ya. Yang kita jahiliyah dulu tuh, ya. Kadang orang tua masih di masjid, kita ke rumah nonton TV. Filmnya itu Airwolf, ya. Night Rider, ya, zaman dulu tuh, ya. Di A-Team, belum lahir. Ya. MacGyver, film zaman dulu. Waduh, ya, demen banget kita, nggak sampai selesai tarawehnya. Nah, nyesal, ya Allah, dulu gue bandel banget ya. Qodok dah, qodok. Boleh nggak? Sunnah di qodok, ya. Sama seperti ini, adzan, ya. Kalau kita nggak sempat, ya, sunnah dijawab adzannya, qodokan, ya. Nah, kalau imam sudah mulai takbiratul ihram, jangan ente sibukkan diri, nggak usah baca Quran, nggak usah wiridan, nggak usah qobliyah, langsung ikutin.
Wa shallil fardha, dan salatlah salat fardu kama sayutla alaika, sebagaimana akan dibacakan atau dijelaskan kepada kamu. Ntar gimana cara salat yang saya terangin. Salatnya gimana caranya? Fi kaifiyatis shalah, dalam fasal kaifiyah salat. Apa kaifiyah? Tata cara salat. Ntar di fasal tata cara salat saya terangin gimana cara salat yang benar. Fi kaifiyatis shalah wa adabiha, dan adab-adabnya salat ya. Makanya salat itu sebenarnya kalau kita benar-benar ngaji, ada kitab namanya Khamsumi'ah Sunan fi Shalah. 500 sunnah dalam sekali salat. Sekali salat ada 500 sunnah. Masya Allah. Berarti pahala kita banyak banget tuh, pahala sunnah. Kalau ngerti, ada kagak ngerti sunnah yang mana? Pokoknya gitu aja sholatnya, nggak tahu, nggak dapat pahala ente. Ya, jadi bahkan ada ulama yang mengarang kitab 1000 sunnah dalam sholat, 1000. Dari mulai takbiratul ihram, takbirnya wajib, sunnahnya gimana? Nah, ada sunnahnya itu. Ya, angkat tangannya gimana? Nah, itu sunnah semua tuh, dihitung sama para ulama, mencapai 500 sampai ada yang hitung sampai 1000. Masya Allah. Bahkan kata para ulama, likulli sunnatin darajatun fil jannah. Setiap sunnah yang kita kerjakan ada derajat tersendiri di surga. Jadi ntar surganya beda-beda, Jack. Kalau orang ngerti sunnah dan dia kerjain, itu pahala surganya beda kelas. Jack, lu surganya gak cakep apa, Jack? Gue biasa-biasa aja. Walaupun surga semua cakep, gak ada yang jelek. Ya. Kata Jack, lu gak pernah qobliyah badiah kan lu? Gua qobliyah badiah lewat, duha lewat, witir lewat. Wah, lewat. Pokoknya semua ya, dua kepala dah. Gak inget gua. Ya. Dan jadi sunnah itu yang kita kerjain, Masya Allah. Itu surga kita ntar beda-beda. Makanya dunia itu tempatnya capek. Ya, ngerjain sunnah itu kan ekstra. Kalau ngerjain wajib mah, namanya kewajiban. Semua juga ngerjain wajib. Sholat 5 waktu. Cuma ada yang mau ngerjain sunnah. Nah ini ekstra nih. Ini yang ibaratnya kalau orang lembur kan ada bayarannya. Iya. Ya, gaji sebulan 4 juta, tapi dia lembur, Ustaz. Bertiap malam lembur. Nah, ada tambahan itu. Nah, begitu juga sholat sunnah, pekerjaan sunnah. Ya, dia masih mau qobliyah ba'diyah, masih mau duha, masih mau baca Quran, masih mau sedekah. Wah, itu bahannya banyak itu. Ya, jadi jangan tinggalkan sunnah. Dan jangan sepelekan sunnah kalau kita nggak mampu kerjain. Ya. Kadang-kadang orang kerjain sunnah kita ya katain. Ya. Ente sholat rapat corona. Sholat rapat dibilang corona. Ya. Padahal tahlilan rapat dia. Anak kemarin khutbah tuh di Istiqomah tuh, tempat mertua anak. Ya. Nih anak suruh rapat apa kagak? Dalam hati anak tuh. Awalnya nggak usah rapat. Dalam hati awal gitu tuh, nggak usah rapat dah. Nggak enak kalau ketua DKM cing, ya. Entar cing ada masalah lagi sama Satpol PP segala macam. Ya begitu khutbah ngeliat orang, ya Allah, rengang-rengang semua ini orang. Ya, di hati tuh kayak nggak nerima gitu. Udah, khutbahnya anak arahin ke situ dah. Ya. Banyak orang sekarang ya meninggalkan sunnah, padahal orang yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, orang yang menghidupkan sunnah saya. Ketika orang meninggalkan sunnah, di antara yang paling sering terjadi sekarang adalah tidak merapatkan soft dalam sholat. Wow, langsung tuh DKM dingkluk. Waduh, Satpol PP dah. Bodoh amat ya. Tapi anak caranya baik, halus. Yang mau, anak bilang, nanti kita sholat Jumat, yang mau rapat silahkan rapat. Yang masih nggak mau, nggak apa-apa. Anak bilang gitu. Ya. Dan ingat, ente yang biasa ngelaporin, nah gitu tuh, soalnya dilaporin waktu itu. Ya. Ente yang biasa ngelaporin, ente muslim apa kagak? Gitu. Saudaranya ngerjain sunnah, ente laporin. Akhirnya DKM bermasalah sama aparat. Ya, gimana ente? Islam apa enggak ente? Ya, jangan laporin DKM. Ini inisiatif saya. Oh. Ente mau nggak ngundang saya silakan. Oh, gitu. Padahal nyesel juga tuh. Agak jalan terus, ya. Ya, amplopnya gede juga Bi. Ya. Jalan terus, ya. Ente mau ngelaporin silakan. Ya, laporin anak jangan DKM, bilang gitu. Mau stop anak ngajar di sini silakan, enggak apa-apa. Yang penting kan udah sampein mana sunnah mana bukan. Begitu sholat baru turun dari mimbar, udah rapat. Rapat semua. Ya. Nah, cakep nih, ya. Untungnya pas lagi selesai salat banyak yang mendukung tuh. Iya. Oh, Kiai, mantap Kiai. Mantap. Jarang yang berani begini nih. Ya. Iya, mantap mungkin. Giliran ada aparat di kayak Pak RW kita tuh. Mantap tuh Pak RW kita. Ya. Temen RW begitu tuh, kalau bisa jangan satu tuh. Ya, Pak RW begitu kalau bisa. Ya, kalau belum mati jangan kuburin tuh RW begitu. Ya. Jangan. Saya ngamuk tangkap polisi.
Fa idza faragta, kalau kamu sudah selesai dari rakaatail fard, salat fardu nih ya, sudah selesai, faqul, maka ucapkan setelah istighfar nih maksudnya nih, faqul ay ba'dal istighfar thalathan, astagfirullah ya. Ucapkan apa? Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ini Imam Ghazali di sini tidak menggunakan kalimat sayyidina. Karena memang kalau kita ambil nuskhah yang warid dari Rasulullah, cara sholawat dari Rasulullah, ya nggak pakai sayyidina. Ya karena dia nggak nyebut nama sendiri, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau orang-orang Syiah pernah nggak denger ente? Kalau begitu lagi ceramah nih kiainya atau habibnya gitu, syekhnya, orang Syiah ketika mengatakan sayyiduna pemimpin kita Muhammad, langsung mereka tuh Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya sebenarnya sholawat benar, cuma itu ciri khas orang Syiah selalu gitu. Ya, rame-rame tuh. Kalau kita kan masing-masing ya. Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau kita ya. Kalau dia rame-rame, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Benar enggak tuh Ustaz? Benar. Kalau sholawatnya benar, akidahnya yang salah. Karena Syiah, ya. Lalu baca apa Ustaz? Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam, yang maha memberikan keselamatan. Jadi kalau minta selamat sama siapa? Sama Allah. Jangan pergi ke mbah dukun, ya, jangan pasang sajen biar selamat. Jangan, nggak ada itu dalam Islam. Wa minkas salam, dan dari engkaulah keselamatan. Wa ilaika, dan hanya kepadamu ya'udus salam, kembalinya keselamatan. Semua yang menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita udah pasrah sama Allah dah, ya. Karena kita nggak bisa melindungi diri kita 100%. Ya. Musuh yang kelihatan mungkin kalau kita masih bisa ngelawan, bisa ngelawan. Ya, tapi kalau musuhnya nggak kelihatan, siapa bisa nyelamatin kita? Ya. Ada orang diguna-guna, begitu akad nikah, ngelihat perempuannya ketakutan, ngelihat calon istrinya kayak ngeliat setan gitu. Takut. Teman anak cerita, jamaahnya dia begitu setelah akad nikah, malam pertama barangnya nggak bisa bangun. Bayangin tuh. Ada itu ilmu begitu, ada santet-santet begitu teluh. Jadi biar gimana rumah tangga orang berantakan. Bayangin kalau ya adik nggak bisa bangun, ngapain? Iya. Nggak bisa kerja, udah pemanasan, cewek udah nggak megap-megap, kagak diselesaikan, misi nggak selesai, mission failed, misi gagal. Lah. Ya, yang ada ntar bini nggak cari ini dah, ya. Orang lain jadinya, abang payah bang, ngeraba-ngeraba doang, saya gak ada apa-apain. Maka cara orang naudzubillah, itu ada begitu tuh, ya. Naudzubillah, maka kita minta perlindungan sama Allah, gitu ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina, maka hidupkanlah kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, bisalam, dengan penuh keselamatan. Ya Allah, berikan saya selama hidup ini selamat dah, ya, dari mara bahaya, selamat dari penyakit, selamat dari tipu daya makar orang, selamat dari hasutnya orang, selamat dari macam-macam dah, ya. Yang bisa nyelamatin kita ya Allah. Kita cuma berdoa doang, ya. Wa adkhilnal jannata, dan masukkanlah kami ya Allah al jannata, ke dalam surga, ya. Darussalam, rumah keselamatan. Orang kalau udah masuk surga selamat udah, dan nikmatnya surga abadal abad, selama-lamanya. Nikmatnya surga din selama-lamanya. Nggak ada di surga itu yang namanya tua. Nih sekarang pinggang pada sakit, kagak ada di sono, ya. Fresh terus. Umur sekitar 33 kata Rasulullah, lagi seger-segernya badan, ya. Nggak ada keringetan di sono. Keringetan wangi, keringatnya wangi, coba ini, ya. Kita keringet bau asem, ya. Sampai ketemu istri kita malu, jangan nyantar lu, bau gitu, ya. Di surga wangi, masya Allah, ya. Nggak ada BAB, nggak ada kencing, nggak ada, semua makanan enak semua. Dan setiap makanan yang dikasih walaupun jenisnya sama, rasanya lebih enak dari sebelumnya, ya. Ini ada tahu tuyul, nah, tahu tuyul enak misalnya nih, besok tahu tuyul lagi enak kayak kuntilanak, ya. Level enak lagi, besok kayak genderuwo gitu, ya. Wah, enak lagi. Padahal dia mirip sama nih, ya. Makanya kata penghuni surga, qalu hadza ma ruziqna min qablu, ini mah yang kemarin dikasih nih. Kata Allah, cobain dulu, emang sama, cuma rasanya beda. Begitu coba, lebih enak lagi dari kemarin. Begitu surga tuh,
Nggak ada kenikmatan yang sama. Semua yang berikut-berikutnya lebih nikmat. Kalau di dunia, ya nikmatnya sama aja. Ya, kenikmatan dunia sama aja. Bahkan kalau kita dikasih terus, bisa bosen kita. Ya, durian pertama dikasih enak-enak. Begitu besok, enak nih. Besok, durian mulu gitu. Karena udah bosen. Ya. Jangankan ya yang nikmat-nikmat. Kadang air putih aja bisa penyebab penyakit. Ada orang melakukan penelitian, ternyata air putih itu bisa penyakit darah tinggi. Pernah dengar kan ente? Belum pernah kan? Ada orang satu ya makannya begitu makan minumnya teh manis, dia air putih. Besoknya dia sirup, dia air putih. Ya, besoknya dia ya, jahe susu, dia air putih. Kesel dia, air putih mulu. Darah tinggi dia. Iya. Gara-gara air putih mulu. Kesel. Di sorga biar kata air putih, tapi rasanya enak. Besok enakan lagi. Wah, ya. Kayak ada manis-manisnya. Kayak mineral gitu ya. Wah, makanya sorga mah. Makanya bodoh kalau orang di dunia cuma mentingin nafsu doang. Ya nggak mau ibadah, maksiat doang, bodoh. Karena dia sengaja mengeluarkan diri dia dari sorga. Dia berarti sengaja pengen masuk dirinya ke neraka. Bodoh, ngapain dia maksiat? Ya, kita yang udah apalagi umur kayak kita nih di atas 40, udah dah. Fokus ke akhirat aja udah. Dunia belum tentu kita pegang. Iya beneran. Coba dah. Kata Rasulullah gitu, orang kalau sudah usia 40, maka fokuslah ke akhirat, ke akhirat. Karena dunia kita kejar, emang udah pasti kaya? Belum juga. Ya, tapi akhirat udah pasti nih. Akhirat udah pasti, dan udah 40 itu udah deket kematian. Nabi umur 63. Kalau kita 60 berarti udah lebih dari setengahnya kita lewat. Nanti mau ngejar apa dunia? Ya, kadang dunia begitu dapat mati, belum disempet nikmatin. Iya, buat apa? Akhirat nggak punya apa-apa. Ya, silahkan cari dunia, cuma jangan lupa kita tujuannya bukan dunia, akhirat tujuan kita. Ya, makanya kalau ente yang pada kerja Gojek segala macam, begitu seminggu sekali ada pengajian, datang pengajian. Ente mau cari apa emang dunia? Kalau diturutin terus dunia nggak ada habis-habisnya, nggak ada habis-habisnya. Ya, Gojek kadang nggak ngaji. Kenapa nggak ngaji? Sampai malam Ustaz, saya narik. Ngapain sampai malam? Kan hari-hari lain lu sampai malam. Ini seminggu sekali masa nggak bisa ngerem sehari? Sayang Ustaz, emang dapat berapa sih? Main Ustaz dapat 10.000. 10.000-nya dikejar-kejar. Di sini dapat gorengan gratis. Bisa ngopi, bisa ngeteh. Pasti nggak mau juga. Pikirannya itu loh. Ya, dunianya. Ya, ngapain kita ngoyo? Ingat ya. Banyak yang begitu tuh, tertipu sama dunia. Kasih waktu buat akhirat. Kasih waktu buat akhirat. Ini nih ya. Ini mah kita mana pernah lihat dia nggak ngaji? Pernah nggak? Mana pernah? Jadi, pokoknya fokus dah. Ya, buat akhirat mah kasih waktu. Karena rumah kita bukan di sini. Kita udah bisa makan, ada tempat tinggal, pakai udah, alhamdulillah cukup. Ya, nggak minta-minta sama orang, udah aja itu aja udah. Ya, masalah kaya mah rezeki mah udah Allah tentuin. Nggak bakal ketukar. Ya, orang kalau takdirnya kaya aja udah. Emang belangsak aja, bilangnya juga usaha tetap, tapi nggak usah ngoyo gitu loh, nggak usah ngoyo. Emang urat susah ya. Dari mukanya udah susah. Tapi ada tuh orang mukanya susah, rezekinya mau cakep, waduh masya Allah. Ya, rezeki kota iya. Ya, Sule muka kampung, rezeki kota Sule. Ya. Pantasnya saya yang dapat rezeki gitu, tapi Sule yang dapat. Alhamdulillah Sule Allah kasih. Ya. Nah, jadi kita nggak tahu rezeki kita. Kadang orang saat ini kita lihat, wah hidupnya susah banget. Tapi setelah sekian tahun nggak ketemu, tahu-tahu, berubah banget, cakep banget rezekinya. Ya, begitulah Allah atur kehidupan. Jadi kita nggak usah ngoyo, usaha aja. Tapi begitu waktunya ibadah, waktu ngaji gitu aja. Ya, jadi dapat semuanya. Itu jangan sampai ngejar dunia, akhirat nggak begitu mati nggak dapat apa-apa, kita rugi. Yang kita nyesel kan, udah kita kumpulin, kita belum nikmatin, diambil sama istri kita sama anak kita. Kagak inget kita lagi. Ya. Kagak niatin sedekah buat kita, ya Allah, itu nyesel banget. Nih, wa adkhilnal jannata darussalam, masukkan kami ya Allah ke surga, rumah keselamatan. Tabarakta, maha suci engkau. Wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah memiliki segala kemuliaan dan keagungan. Masya Allah ya. Nanti kita lihat Allah dah kalau masuk surga ya.
Mudah-mudahan masuk ahli surga ngeliat Allah. Dan kata para ulama, nikmat yang paling besar itu ngelihat Allah. Padahal surga udah nikmat banget dengan segala macam kenikmatannya, termasuk bidadari. Bidadari, masya Allah, cakep-cakep nih katanya. Cakep-cakep. Ya kita lihat aja cewek-cewek dunia kan cakep-cakep banget. Ya, itu kalau kita lagi buka handphone nih, YouTube, kita suka upload ya. Itu yang keluar tuh tiktokan cewek-cewek. Gunung gede. Apa gunung gede? Ternyata itu. Kita nggak paham. Big Bang TikTok. Apaan Big Bang TikTok? Kita iseng tag. Oh, mamerin dada. Ada lagi Bum Bum. Big Bang Bum Bum. Bum Bum pantat ternyata. Aduh, begitu mulus dan orangnya cakep-cakep. Kadang mikir, ya Allah sayang banget tuh cakep-cakep begini. Coba lu Pak Islam pakai jilbab, nikah sama gua gitu ya. Itu dunia cakep-cakep. Ya. Mungkin bini kita nggak ada apa-apanya. Tapi di bidadari di surga, nggak ada yang kayak di dunia nih. Bidadari surga, nggak ada. Cantiknya luar biasa, Din. Walaupun ente di dunia nggak dapat jodoh misalnya, tapi masuk surga, Din, dapat bidadari. Gitu. Ya, dapat bidadari itu. Ya, jadi walaupun di sini kan kita nggak tahu jodoh orang. Dapat apa enggak? Seminggu 3 kali aja pengajian, seminggu 3 kali. Kan main Din. Tuh Din bukan main. Ntar gue datang yang ketiganya. Yang kedua kagak datang, nyuruh doang. Ya, ini surga luar biasa tuh. Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. Subhana rabbi, maha suci Tuhanku. Al aliyyi, yang sangat tinggi, yang sangat luhur. Al a'la, yang maha tinggi. Al wahhab, yang maha pemberi, maha memberikan anugerah, itu Allah. Ya, subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, yang maha satu. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya lah segala kerajaan. Walahul hamdu, dan miliknya lah segala pujian. Yuhyi, dia yang bisa menghidupkan. Wa yumitu, dan dia yang mematikan. Wa huwa hayyun, dan dia maha hidup. La yamutu, yang tidak pernah mati. Biyadihil khair, dalam tangannya, maksudnya dalam kekuasaannya al khair, segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu itu maha kuasa. Ini Allah nih. Allah bisa apa aja. Kita jangan pernah ragu sama Allah. Ya. Cuma jangan nanya hal yang mustahil bagi Allah ya. Waktu itu dalam ngaji tauhid itu nggak boleh kita nanya begini. Ustaz, Allah kan mampu ngapain aja? Iya. Bisa nggak bikin Allah bikin Tuhan yang kedua? Iya, Pak. Kan nanti bisa segalanya. Bikin Tuhan lagi gitu biar dua Tuhan. Itu pertanyaan nggak pantas dipertanyakan. Dan dalam tauhid nggak boleh nanya begitu. Ya, masa Allah bikin Tuhan nomor 2? Ya ada temennya gitu, Ustaz. Nggak ada. Nggak boleh begitu. Mustahil bagi Allah. Allah udah la syarikalah, kita nggak mau ada sekutunya. Ya, dan Allah itu paling marah kalau disekutukan. Dosa, zina, mabok, bunuh, Allah masih bisa maafin. Cuma disekutuin, diduain, Allah paling marah. Jangan coba-coba duain Allah. Ya, nggak ada. Innallaha ya la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kata Allah. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Tapi dosa lain Allah ampunin bagi orang yang dikehendaki. Syirik nggak ada. Itu. Ini dipakai nih resep sama istri saya. Ya. Abang kalau berani poligami nggak ada sama abang. Gitu. Kalau mau ada kesalahan lain ya oke. Cuma poligami enggak. Ya, buat aku tinggalin. Kayak kamu la syarikalah. Enggak mau gue didoain. Coba aja kalau berani deh. Saya bilang, kamu sayang sama abang deh, masih bisa nih. Wah, udah ngancem dia. Ya. Saya ini katanya udah bela-belain demi abang, saya ikut ngontrak. Wah, kita bilang. Saya siap susah, nggak apa-apa sama abang. Tapi saya minta satu, awas abang kawin lagi. Oh, begitu Din. Insyaallah. Ya. Si angin lebih kenceng saat. Kalau bisa angin lebih kenceng. Angin lebih kencang. Ya. Cuma enggak, memang kesian kita lihat istri pengorbanannya gitu. Ya. Jatah 4, ya. Cuma yang mau diambil nggak jatahnya? Kesian Udin belum dapat itu ya. Kita biarin dulu, biar Udin dapat dulu. Ya. 2022 Din. Akhir tahun. Dari kemarin akhir tahun.
Undangan nggak jadi apa Din? Ya. Kemudian la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ahlun ni'mah, yang memiliki kenikmatan, wal fadli, dan keutamaan, wasana, dan pujian, al hasan, yang baik. Allah itu yang menguasai segala kenikmatan, segala anugerah, segala pujian itu punya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang memuji kita, sebenarnya hakikatnya memuji Allah. Masya Allah, Ambi ganteng banget Ambi. Ya. Sebenarnya yang bikin ganteng Ambi siapa? Allah. Tapi Masya Allah Ambi, nanti kemampuan ente ngurut orang, ya sekali pegang sembuh. Sebenarnya yang mungkin bukan Ambi, Allah. Jadi apapun yang orang memuji kita, ya ucapin aja Alhamdulillah. Jadi bukan sombong malah. Ini gua. Ya. Nah, orang kalau udah masih ada sifat ananiyah, gua, nah, sombong deh tuh, nggak bakal berhasil tuh, ya nggak bakal berkah. Nah ini jadi kembalikan semua Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wala na'budu, dan kami tidak akan menyembah illa iya, kecuali hanya kepadanya. Mukhlishina lahuddin, mukhlisin kami ikhlas lahu untuk Allah, ad-din, memilih agama Allah. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir pada marah, pada benci sama kami, biarin nggak apa-apa. Saya pilih Islam, pilih agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara zikir yang dianjurkan setelah sholat. Ya, di kitab azkar lebih banyak lagi ya, seperti kita baca tuh Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, gitu ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu ada semua dalilnya. Ini sebagian saja ini Imam Ghazali. Ya. Yang makanya di masjid-masjid orang-orang NU itu kan zikirnya bil jahar, kencang. Tujuannya apa? Tujuannya mengajarkan orang-orang awam yang belum tahu ilmunya biar paham. Saya habis sholat ngapain ya? Orang kalau nggak diajarin bingung. Apa diem aja? Apa main handphone habis sholat? Ternyata ada zikir, ikutin tuh. Ya, orang-orang Muhammadiyah nggak mau, orang apalagi Salafi nggak mau. Jadi zikirnya diem aja dah, kopi. Ya, semuanya ada dalilnya. Nggak usah main salah-salahan. Ente nggak usah nyalain kita yang zikirnya kenceng, karena kami juga punya dalil. Ente mau pelan, pelan aja nggak apa-apa, ada dalil juga. Ya, yang penting saling menghormati. Yang repot kan ini main salah-salahan. Salah itu, salah ya. Kayak ulama kita nggak punya ilmu banget itu. Ya, banyak dalilnya ada semua, tenang aja. Cuma kita aja nggak pernah pelajarin itu doang, masalah nggak tahu jadi kita. Ya. Baik, kemudian sumad'u ba'da dzalika bil jawami'. Kemudian berdoalah setelah baca zikir tadi bil jawami' dengan kalimat-kalimat yang jami', artinya meliputi segala perkara. Ya, doa-doa yang bisa mengena kepada seluruh hajat kita. Kayak misalnya gini, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa pendek, cuma artinya luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan pada kami di dunia hasanah, kebaikan. Kebaikan apa aja? Ya, kalau harta banyak itu baik, itu saya minta. Istri banyak itu baik, saya minta. Kalau baiknya satu, ya satu aja saya minta. Pokoknya yang baik aja menurut Allah. Kadang kita nggak tahu yang baik menurut Allah tuh yang mana, kita nggak tahu. Pokoknya yang baik aja Allah. Saya minta yang baik aja, yang baik menurut Engkau. Jangan menurut saya, karena kalau menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Ya. Jadi minta tuh. Nah, itu namanya doa jami', doa yang menyeliputi segala hajat. Ya. Nah, minta tuh doa dengan doa yang bil jawami', doa yang merata ya untuk semua hajat kita, al kawamil, yang sempurna. Tuh. Ini Nabi ngajarin doa kadang pendek tapi artinya Masya Allah. Ya. Kadang kita doa panjang banget, cuma intinya itu aja deh. Ya. Hajatnya satu doang. Ya Allah, saya minta harta ya Allah yang banyak ya Allah, ya yang berkat. Tapi ini harta doang itu. Tapi ada doa yang Nabi ajarkan, sekali doa semuanya nyambur kena semuanya, gitu ya. Di antaranya apa nih? Wa huwa ma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Itu di antaranya doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah, ya. Nabi pernah ngajarin begini, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Faqul, maka ucapkanlah, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya saya as'aluka, meminta kepadamu, minal khairi, dari kebaikan. Saya minta kebaikan, kullihi, semuanya. Apa aja yang baik saya minta ya Allah. Tuh lihat nih, saya minta kebaikan semuanya, kullihi, ajilihi, yang cepat datangnya saya minta, wa ajilihi, yang nanti datangnya kebaikan saya minta juga. Ya, ma'alimtu minhu, yang saya tahu dari kebaikan tersebut, wa ma lam a'lam, ataupun yang saya nggak tahu. No, kan kita kan ada yang menurut kita baik tapi belum tentu baik kan. Nah, atau kita nggak tahu hal itu baik tapi kita nggak pernah minta, saya minta juga itu. Ya, misalnya, wah kalau kita jadi orang soleh itu kan baik, cuma kita nggak pernah minta jadi orang soleh, minta juga itu biasanya jadi orang soleh. Oh,
Jadi kayak saya pengen jadi para aulia, kayak para aulia jadi kekasih Allah. Ya saya nggak pernah minta tuh. Cuma dengan doa ini, kalau itu baik buat kita, kita minta juga. Nah ini namanya doa yang sempurna nih, ya. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau minasyarri, dari segala kejahatan. Kullihi, semuanya. Yang buruk, yang jahat, saya berlindung ya Allah. Ya. Punya harta banyak ternyata nggak baik, saya berlindung. Ya. Punya ilmu banyak ternyata jadi sombong, saya berlindung. Punya istri banyak ternyata bohong mulu, saya berlindung. Ya. Punya anak banyak akhirnya jadi nggak ibadah, saya berlindung. Berlindung apa aja, pokoknya ya keburukan, segala keburukan. Kullihi, semuanya, ajilihi, yang cepat datangnya, wa ajalihi, ya, dan juga yang lama datangnya nanti. Yang sekarang datang cepat saya minta, ya saya berlindung. Yang nanti datang keburukan juga saya berlindung juga. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, baik yang saya tahu ataupun saya nggak tahu, ya. Wa as'alukal jannah, nah nih, dan saya minta kepada Engkau ya Allah al jannah, sorga. Wa ma, dan perkara yuqarribu, yang bisa mendekatkan, ilaihi, kepada sorga. Saya minta sorga ya Allah, dan hal-hal yang bisa mendekatkan saya ke sorga. Min qaulin, berupa ucapan. Nah ucapan kita apa nih yang kira-kira bisa bawa kita ke sorga? Nah biar Allah jaga ucapan kita. Jangan sampai dari ucapan kita malah melenceng ke neraka. Ya, gara-gara ngomong ya, perkara yang bisa murtad, gara-gara neraka. Tapi kalau kita ngucapnya baik-baik, nah kayak gini nih, taklim, nasihat, ya, berzikir, nah itu ucapan-ucapan nih bisa membawa kita ke surga. Saya minta yang gitu ya Allah. Min qaulin wa amalin, dan perbuatan apa aja yang bisa bawa ke surga, saya tolong minta tuh ya Allah. Ya, pergi ke majelis ilmu, tolong mudahin saya ya Allah. Pergi ke majelis zikir, mudahin saya. Pergi ke masjid, pergi berjamaah, pergi silaturahim, mudahkan saya Allah. Itu amal-amalan yang bisa bawa ke saya ke surga, gampangin tuh, saya minta tuh. Ya, wa niyatin, dan niat yang bisa bawa kita ke surga. Niat ini penting. Bahkan kadang lebih penting dari amalnya. Kadang orang dapat keistimewaan gara-gara niat padahal belum ngamalin apa-apa. Ya, seperti yang diceritakan itu oleh Rasulullah, ada orang di padang mahsyar, ketika ditimbang amalnya, dia ngeliat amalnya gede banget. Sampai dia bingung, ya Rabb, ini amal apaan ini? Saya kayaknya nggak pernah beramal sebanyak ini. Apa kata Allah? Segede gunung amalnya. Kata Allah, ingat gak dulu waktu orang lagi paceklik, ya, lagi musim kemarau, orang nggak punya makanan? Iya, ingat. Ente ingat gak pas lagi jalan ngelewatin satu gunung, terus ente bilang di hati ente, dalam hati bilang, ya Allah, seandainya ini gunung berupa tepung, saya sedekahin sama orang yang lagi lapar. Itu dia niat doang tuh. Dia nggak punya tepung, nggak punya. Kalau seandainya ini tepung, gunung ini tepung saya, berupa tepung, terus punya saya sedekahin sama orang-orang lagi lapar. Kata Allah, saya tahu saat itu niat kamu beneran. Seandainya saya kasih kamu bakal sedekah, saya kasih pahalanya. Tuh bayangin tuh. Sedekahnya belum, pahalanya udah ada. Jadi jangan pernah menyepelekan niat. Saya pernah berkali-kali bilang sama jamaah, baik di sini atau di mana, saya niat, saya pengen punya masjid sendiri, pengen bangun masjid, pengen bangun pesantren. Saya gratisin santri saya. Ya, saya bangun futsal buat dia main di situ. Ada kolam renangnya juga, ya. Lapangan basket, pokoknya. Ruko 20 pintu, ya kan? Buat apa kalau kita bikin maulid nggak usah pakai sumbangan. Tinggal ketok pintu aja, bayar, ngomong maulid. Jadi niatin aja dulu. Ya. Tapi sampai sekarang belum kasih Ustaz. Enggak apa-apa. Yang penting niatnya dulu. Siapa tahu dari surga ada pahalanya. Oh, ini apa nih Allah? Nih Fit, ya, pahala lu niat mau bikin masjid dulu. Enggak satu saya mau bikin, di mana-mana saya mau bikin. Berarti banyak tuh niatnya tuh. Siapa tahu pahalanya ada semua ntar. Itu aja. Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka minta sama Allah niat yang bisa membawa kita ke surga. Wa'tiqadin, dan keyakinan yang bisa bawa saya ke surga. Jangan sampai akidah kita salah. Ya. Menyatakan Allah itu bersemayam duduk di arsy kayak manusia, nggak boleh. Salah tuh akidah tuh, mujassama, ya nggak boleh tuh. Ya, akidah begitu dihindari, tolong ya Allah hindarin. Saya punya keyakinan yang bisa bawa saya ke surga. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah minan nar, dari api neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan seperkara yang bisa mendekatkan saya ke neraka. Min qaulin, berupa ucapan, wa amalin, dan pekerjaan, wa niyatin, dan niat, wa i'tiqadin, dan keyakinan. Pokoknya ada ucapan, pekerjaan, niat, keyakinan yang bisa bawa saya ke neraka. Tolong lindungin saya ya Allah. Jangan sampai dari lisan saya keluar hal-hal yang bisa bawa saya ke neraka. Ya, gerak-gerik saya bisa bawa saya ke neraka. Niat saya bisa bawa saya ke neraka. Saya nggak mau tuh. Ya, minta perlindungan. Was'aluka min khairi ma sa'alaka minhu, was'aluka, dan saya memohon kepada Engkau min khairi ma, dari kebaikan sesuatu, sa'alaka, yang telah meminta, minhu, dari kebaikan tadi, abduka wa nabiyuka, hamba Engkau dan Nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,
Nabi minta apa? Yang baik-baik saya minta juga tuh kayak Nabi. Gitu maksudnya tuh, bahasa kita gitu. Yang Nabi minta dari segala kebaikan, kan kita doa nggak pinter. Oh Nabi kan pinter doanya. Yang Nabi minta tuh saya ikut yang minta tuh, begitu tuh sama persis. Ya. Wa a'udzubika, dan saya berlindung kepada engkau min syarri masta'adzaka minhu, dari keburukan sesuatu yang telah minta perlindungan kepada engkau minhu, dari keburukan tadi siapa? Abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi minta perlindungan, saya juga minta ya Allah. Nabi minta takut dilindungi dari godaan setan, saya juga minta. Dari musuh, saya juga minta. Sama pokoknya kayak yang diminta Nabi gitu. Nah, ini doa ini kata Habib Salim diniatin dalam segala aktivitas kita. Ya, mirip-mirip begini. Jadi misalnya kita nggak tahu cara niat mandi. Kan kita nggak tahu mandi bagusnya niatnya apa ya. Ada cara niat mandi yang dianjurkan para ulama, cuma kadang kita belum pernah ngaji, nggak tahu. Nah, caranya gitu aja. Begitu mandi niatin dalam hati, ya Allah, saya mandi dengan niat seperti niatnya Rasulullah dan para solehin ketika mandi. Saya masukkan niat saya ke dalam niat mereka dan doa saya ke dalam doa mereka. Udah dapat pahala semua tuh. Yang Nabi niatin, yang para solehin niatin, dapat kita semua. Ini mau ngaji nih, kita datang dari rumah ke sini ke majelis, niatin, ya Allah, saya hadir ke majelis ilmu sebagaimana niatnya Rasulullah dan para solehin ketika hadir ke majelis ilmu. Saya masukkan niat saya ke niat mereka dan doa saya ke dalam doa mereka. Dapat semua yang mereka niatin tuh, kita dapat semua. Cuma mau nggak ngamalin, kan simpel sebenarnya. Cuma nggak pernah diamalin. Jadi ntar kalah sama para solehin. Ya, kita mungkin nggak bisa seperti mereka. Cuma ada trik-trik yang diajarkan oleh guru-guru kita supaya minimal bisa mirip-mirip kayak mereka. Gitu ya. Di antaranya ini tadi nih. Yang Nabi minta, kita minta. Yang Nabi berlindung, kita juga berlindung. Allahumma ya Allah wa ma qadaita alayya, dan sesuatu qadaita yang telah engkau tentukan alayya atas diri saya, min amrin atas satu urusan, faj'al maka jadikan aqibatahu akhir dari perkara tadi rusda, petunjuk. Ya Allah, kalau engkau takdirkan sesuatu pada saya, ya, maka jadikan akhirnya itu hal yang baik, petunjuk buat saya. Gitu. Ya, kadang kan kita nggak tahu, misalnya Allah kasih harta nih. Ya, kelihatannya baik nih. Ujung-ujungnya jadi sombong gara-gara hartanya. Nah, itu nggak mau kita tuh. Ya. Jadi kalau memang Allah tentuin sesuatu, kita minta sama Allah, Hafid, saya tentuin punya ilmu. Nah, ya, saya minta ya Allah, ujungnya saya punya ilmu, jadikan ilmu saya itu makin dekat sama Engkau. Jadikan ilmu saya makin tawadu sama Engkau. Itu namanya kebaikan tuh. Kita minta sama Allah. Ya, akibah. Akibah itu bahasa Arab. Kan kita, lu kalau bandel akibatnya. Akibat itu bahasa Arab sebenarnya itu. Akibah itu hal yang terjadi setelahnya. Ujung-ujungnya begini. Nah, akibah namanya. Saya minta keputusan Engkau pada diri saya, jadikan akhirnya itu rusda, kebaikan. Ya, petunjuk buat saya. Tsummad'u bima awsa bihi Rasulullah. Nah, sampai sini dulu. Lalu berdoalah dengan doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Fatimah. Bagaimana doanya? Nanti insyaallah di kajian berikutnya, masih dalam channel yang sama, gitu ya. Ada pertanyaan? Sesuai tema atau luar tema, dipersilakan. Kalau nggak ada, kita baca doa dan makan gorengan. Ya. Tanya, Ustaz. Ya, silakan. Kalau kita amanatin untuk bikin haul, Baik. nah itu segera atau lihat kondisi? Orang tua amanah sama kita. Ya, yang penting ya. Ya. Kalau orang tua amanatin kita untuk bikin haul, apakah itu segera atau gimana, Ustadz? Yang pertama, segeranya itu maksudnya setelah setahun. Jangan dia meninggal, haul belum bi, baru 2 hari. Amanatnya bikin haul. Ya haul kan hitungan 1 tahun, tahun depan, berarti hitungan setahun. Itu pun kalau kita mampu. Nah, kalau kita belum mampu, ya berarti belum ada kewajiban, karena kan amanahnya itu kalau mampu bikin haul. Tapi sebenarnya gini ya, haul itu kan gak harus banyak orang. Iya. Ya, artinya kalau kita cuma mampu ngundang 1-2 orang, ya itu aja udah. Ya, Ustaz, saya punya duit mau bikin haul, berapa bi duitnya? 200.000. Mengundang jamaah Raudhah. Wah, 200.000 itu kalau haul gorengan doang kayak nggak enak bi, misalnya gitu. Ya, ya udah, beli sembako berapa satu orang? 25. Oh, berarti 200.000 bisa buat 8 orang. 8 orang. Nggak usah ngoyo. Semampu kita aja. Ya. Nah, apalagi anak-anak teman kita sendiri, ya ibaratnya nggak bawa berkat juga nggak terlalu masalah nggak? Enggak tuh, ya nggak masalah. Ya, masalah Ustaz tuh masalah. Haul bawa berkat. Ya. Ya, jadi semampu kita aja. Kalau emang rezeki kita banyak, nggak ada salahnya kita sedekah banyak, dan itu bukan sombong. Pahala sedekahnya buat orang tua kita, kan Nabi ngajarin,
Ya, di antara cara bakti sama orang tua, sedekah niatin buat orang tua. Itu yang kita keluarin buat haul. Habis berapa bikin haul? 10 juta, Ustaz. Pahala buat siapa? Orang tua. Orang tua ente dapat pahalanya, ente dapat pahalanya. Ya. Karena bikin haul mahal. Ya, sembakonya. Gitu. Iya, karena orang pikir, aduh nggak kuat dah bikin haul. Gitu ya. Wah, iya. Padahal sebenarnya semampunya kita aja. Nggak mampu ngundang orang, ya keluarga aja turu-turu. Tahlil buat orang tua. Ya haul juga namanya. Ya. Kita nggak usah memaksakan diri sampai ngutang-ngutang, jual ini jual, nggak usah. Orang tua juga ngeliat kita gitu nggak tega, sedih dia ngeliat di kuburan. Ya Allah, ambil rumahnya habis buat haul gua doang. Ya. Akhirnya habis haul tinggal di musola kan. Sian juga deh. Ya biasa-biasa aja. Kita juga yang hadir acara-acara begitu, mau haul, mau tahlilan, 40 harian, terserah dah apa acara begitu. Jangan mengharapkan ya berkat ya. Ente datang ikhlas aja. Mau ngapain sana 15 hari ngapain? Dia pikiran, doain orang tua namanya. Dia doain orang tua dia, kita dapat juga orang tua kita. Ya, minal muslimin wal muslimat dapat juga. Ya. Terus apa? Iya, tadi yang bilang tuh di wasiat tuh bikin haul ya. Enggak masalah wasiat orang tua kalau kita mampu kerjain. Ya kalau kita mampu, ya. Tapi kalau kita nggak mampu ya gimana? Ya bikin semampu kita. Jadi itu ya ini kasusnya itu yang datengin yang udah meninggal gitu saat maksudnya. Jadi mimpiin. Kapan lo mau bikin haul gue? Jadi kayak nagih janji. Nagih janji. Iya. Ya kan gini, orang sebenarnya orang yang udah meninggal dunia kata Rasulullah kan diperlihatkan amal keluarganya yang masih hidup. Ya, bahkan sebagian salihin itu kadang bisa mendatangi orang yang masih hidup dengan ruhnya atau melalui mimpi, bisa itu. Dan itu bukan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sebenarnya nggak mati, cuma pindah alam doang, hidup mereka itu dengan kehidupan barzakh. Ya, bukan mati mereka. Jadi kalau misalnya anaknya nggak pernah bikin haul, lu nikmatin banda gua lu Mbi, kontrakan lu udah pegang sekarang, tiap tahun nerima duit, ya kan? Masa nggak inget gua ya? Wajar juga orang tua kesel. Nah itu kalau emang diwasiatin bikin haul, semampu kita ya. Walau marah, walaupun cuma sekali. Yang penting kan bikin haul walaupun sekali. Ya udah itu bikin aja. Wasiat orang tua namanya. Kan termasuk bakti sama orang tua wa infadhu wasiyatuhuma, ya. Melaksanakan wasiatnya dia. Ya. Jadi kalau orang tua wasiat apa selama bukan maksiat ya dan kita mampu kerjain wasiat. Ya. Ambil lu kalau gua meninggal tuh kontrakan gua lu jangan ambil. Kasih Ustaz Hafid guru lu. Nah, misalnya gitu. Kasih wasiat namanya wasiat. Saya mau terima aja. Ya, itu wasiat orang tua. Ya, tapi ingat wasiat nggak boleh lebih dari 1/3. Dan nggak boleh kepada ahli waris. Kalau ahli waris yang diwasiatin, Bi, kau wasiatnya kalau gua mati, lu ambil mobil gua ya. Itu bukan wasiat namanya. Ya. Ntar jatuhnya wasiatnya batal. Kalau ahli warisnya nggak merestui, nggak mengiyakan, maka jatuhnya warisan. Maka hukumnya hukum waris. Cuma kalau wasiat buat orang lain, silakan sah, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, lebih dari 1/3 harus persetujuan ahli waris. Misalnya orang tua kita meninggal, nanti setengah harta gua buat ambi. Nah, ini anak-anaknya mau nggak setengah ngasihnya? Kalau enggak, bayangkan setengah, 1/3 aja. Kalau setuju silakan, kalau enggak ya nggak boleh. Gitu. Jadi kalau emang orang tua pernah wasiat, ya kalau bisa kita laksanain sebagai bentuk bakti kita sama orang tua. Apa sih artinya haul yang kita kerjain setahun atau sekali dibandingkan pengorbanan dia gedein kita? Coba dah yang pada punya anak sekarang ngerasain. Ya, bagaimana kita berkorban buat anak. Itu kalau kita mau cerita sama anak, puyeng kali kepala kita itu. Ya. Ya dia mah nggak tahu kita nyicil-nyicil tiap bulan. Ya, iya kan? Dia taunya ada aja, TV ada, AC ada, kulkas ada, mobil ada. Dia mana tahu kita muter otak tiap bulan tuh. Duh, tanggal segini bayar lagi, bayar lagi. Dia nggak tahu. Kadang istri kita aja nggak tahu. Ya, itu orang tua tuh. Nah, yang segitunya berkorban buat kita, terus kita setahun sekali aja nggak mau gitu. 10 juta, padahal dia ngabisin duit kita ngabisin duit dia miliaran mungkin. Tanahnya dijual buat kita sekolah, kuliah, kawin. Ya, mobilnya dijual buat kita pergi haji. Saya waktu pergi haji bapak saya jual mobil. Fit lu mau haji Fit? Waktu tahun 98 tuh lagi SMA aliyah kelas 3. Kapan Pak? Ya tahun ini, zaman dulu kan nggak ngantri zaman dulu. Ya kalau mau tahun ini lu bareng gua. Mau, ya kan? Ada duitnya. Ya entar gua jual mobil gua, gitu. Orang tua jual mobil buat kita haji. Masya Allah. Ya,
Kadang kita orang tua minjem 1 juta aja belum ngasih, balikinnya kapan Mbak? Belum ngasih duit. Belum ngasih. Kira-kira balikin kapan Mbak? Udah mikir-mikir balikinnya kapan. 1 juta doang tuh orang tua minta. Tuh itu juga nggak minta nih, ngutang, gue pinjem bahasa dia tuh. Kita timpalinnya gitu. Bener balikin ya Pak? Gitu betul. Aduh, anak kurang ajar banget. Yang ada kan anak orang tua begitu. Udah Pak, pakai aja Pak. Saya siapa aja. Duit Bapak juga ini gitu. Harusnya kan begitu harus kita. Ya. Ini enggak. Jadi kalau wasiat orang tua selama kita mampu kerjain. Nyenengin orang tua tuh, bakti sama orang tua begitu caranya. Rasmi? Ya. Ada lagi? Cukup? Oh iya, kalau sempat Jumat malam Sabtu besok Asmaul Husna dan Rotibul Atos sama Khatmul Quran yang biasanya di Wahyu sekarang di Legoso. Ya, kemarin tuh pembukaan bulan kemarin anak pikir dikit karena jauh kan. Sampai luar sampai penuh itu halaman itu ya. Takutnya dimarahin sama Pak RT. Pak RT enggak usah apa-apa. Udah aman itu. Ya mudah-mudahan sih enggak ada komplain ya mudah-mudahan gitu. Pak RT sih ya perumahan soalnya. Pak RT di grup bapak-bapak ada kan dimasukin situ. Ya enggak ada komentar, enggak ada komplain. Pak RT juga yang ada komplain ya kita jalan terus dah. Jadi itu yang sempet besok Sabtu malam, Jumat malam Sabtu touring dah ke Banten. Ya. Ini Banten itu. Iya, Tangsel kan Banten. Ya, luar kota dah ya. Ya. Jadi mainnya luar kota. Jadi ini anak ustadz luar kota ini antar provinsi ini. Udah beda provinsi ya. Jadi kalau sempet sana jadi kita mulai besok maghrib khatam Al-Quran, habis isya biasa Rotibul Atos Asmaul Husna Maulid. Dulu biasa selesai jam 10, di sana mungkin saya bikin jam 9:30 udah selesai. Biar kata lo ganggu orang sana yang mana perumahan ya, beda sama orang kampung. Ya yang sempat hadir ya. Hadir sekali-sekali sono, sebulan sekali dah. Ya, nyaba ke sana biar tahu gimana sih Legoso gitu ya. Ya tahu Tangsel gitu. Itu aja mungkin pengumumannya. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat dan mudah-mudahan kita semakin bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah sudah atur semua kehidupan kita. Jangan pernah putus asa, tetap optimis, minta semua pada Allah, minta petunjuk pada Allah dan mudah-mudahan selama hidup kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan dari segala macam musibah, mara bahaya, penyakit dan mudah-mudahan wabah corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه
عداد طش الصحب والحمد لله في البعد والتناهي والحمد لله في البعد والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.